Very good morning, dear students. Today I will be discussing a poem written by Walt Whitman. The title of the poem is Sparkles from the Wheel. Walt Whitman was an American poet. The poem Sparkles from the Wheel is taken from the collection of poetry titled Leaves of Grass. Let me read the poem. Sparkles from the Wheel. Where the city's ceaseless crowd moves on the live long day. Withdrawn, I join a group of children watching. I pause aside with them. By the curb, toward the edge of the flagging, a knife grinder works at his wheel, sharpening a great knife. Bending over, he carefully holds it to the stone by foot and knee. With measured tread, he turns rapidly as he presses with light but firm hand. Fourth issue, then, in copious golden jets, sparkles from the wheel. The scene and all its belongings, how they seize and affect me? The sad, sharp chinned old man with worn clothes and broad shoulder, band of leather. Myself, effusing and fluid, a phantom curiously floating, now here, absorbed and arrested. The group, an unminded point set in a vast surrounding. The attentive, quiet children, the loud, proud, restive bass of the streets. The low, hoarse purr of the whirling stone, the light pressed blade, diffusing, dropping sideways, darting in tiny showers of gold, sparkles from the wheel. Dear students, we will discuss uh, the idea of the poet or uh, what are the things are there in the poem. Let us try to bring out the meaning of the poem. The poem is very picturesque or graphical, very imaginative. You can bring an image or a picture from the every line of the poem. When we read the poem, we come to know that the poet describes an action, yes, an activity, a routine activity, or a routine business of a knife grinder. ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಚಾಕುವನ್ನು ಸಾನೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಚಾಕುವನ್ನು ಸಾನೆ ಹಿಡಿಯೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾನೆ ಹಿಡಿಯೋರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಕತ್ರಿ ಸಾನೆ ಹಿಡಿಯೋರ್ಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೀಸರ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಗ್ರೈಂಡರ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಶಾರ್ಪನ್ಸ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ನೈಫ್ ಅಂಡ್ ಸೀಸರ್ಸ್. The poem opens by explaining that ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ poem, the city ceaseless crowd moves on. That's why I took this picture. I had deliberately chosen this picture to show the people are moving, are rushing to attend their morning duties. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಸ್ಲೆಸ್, ವೆರಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಹರಿ, ಯಾರು ತುಂಬ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಟೀಸ್, ಒಂದು ಟೌನಿನ ಜನ ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಸಿಟಿ ಸೀಸ್ಲೆಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್. ದ ಲಿವ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ attend their duties. They are going to live a long day. Yes, they are going to spend more than 8 hours at ಆಫೀಸಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟು ಲಿವ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ರಶಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದ ಪೋಯಮ್ ಓಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಸಿಟಿ ಸೀಸ್ಲೆಸ್ ಕ್ರೌಡ್, ದ ಕ್ರೌಡ್ who are moving to attend their morning duty or job.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, withdrawn. I join a group of children watching. That's why I chose this picture. Look at the picture. You can see people are moving, rushing to attend their duties, but one person among the crowd withdrawn. Withdrawn, ಆ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, withdrawn, coming out of that crowd. He the line, the speaker in the poem tells us that there was a group, crowd of people who are rushing to attend their duties. Among that crowd, one person, that is the speaker of the poem or the poet, withdrawn from that rushing. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ 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 ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದು ಏನು ಆ ಬೇಗ ಬೇಗದಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸೇ, ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸೀಸ್ಲೆಸ್ ಕ್ರೌಡಿಂದ ದ ಪೊಯೆಟ್, ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಡ್ರಾನ್, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ coming out of that ceaseless crowd? He joined a group of children. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆರಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಟ್ there is a group of children who are watching very attentively to something. Withdrawn, I join a group of children watching. ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A knife grinder works at his wheel, sharpening a great knife. Now we come to know that what the children are watching. ಆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಸಾನೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ವೀಲ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸಾನೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ವೀಲ್. ಎಂಥ ವೀಲ್? ದ ವೀಲ್ ಎಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್. ಆ ವೀಲ್ ಇದೆ, ಆ ವೀಲ್ಗೆ ಸುತ್ತ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಚಾಕುವನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ he presses the knife against that stone, against that wheel of stone, and tries to sharpen the edge of the knife. ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಚಾಕುವನ್ನು ಆ ಒಂದು ವೀಲ್ನ ಎಡ್ಜಿಗೆ, ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾನೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ are watching a knife grinder who sharpens a knife. ಆ ನೈಫ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೇಟ್ ನೈಫ್. We will come back to the meaning of the word great knife. Why the poet is explaining a knife as a great knife. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, we will discuss in the later of the discussion. ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್ ಅ ನೈಫ್. ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚಾಕುವನ್ನು ಸಾಣೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪೋಯಮ್ ಓಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರೌಡ್, ಅ ಸಿಟಿ ಸೀಸ್ಲೆಸ್ ಕ್ರೌಡ್. ಸೀಸ್ಲೆಸ್, ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್, ಅ ವೆರಿ ಹರಿಯಿಂಗ್, ವೆರಿ ರಶಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿರುವ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿರುವಂಥ ಕ್ರೌಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರೌಡಿಂದ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಡ್ರಾನ್. ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜನರಲ್ಲೇ ಇವರು ಇದ್ರು. ಆ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಿ ಜಾಯಿನ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ನ
ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಗುಂಪು ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ನೈಫ್ by a knife grinder. Bending over, he carefully holds it to the stone by foot and knee. Looks at the picture. You can understand how the knife grinder bends over the wheel. ಹೇಗೆ ಆ wheel ಮೇಲೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು how he holds the wheel with his foot and knee. ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋನ್. ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದ ನೈಫ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೋನ್. ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಚಾಕುವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಡ್ಜಸ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Copious golden jets sparkles from the wheel. What happens when a knife grinder holds a knife against the stone? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಚಾಕುವನ್ನು ಆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯುವ ಚಕ್ರದ ಆ ಕಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ, ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಡಿದಾಗ ಆ ಗಾಲಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕೋಪಿಯಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೀಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಫ್ ದ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅ ನೈಫ್ against that wheel, you can see here how the knife grinder holds the knife very firmly and light pressed knife against the wheel. ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಾಗ the friction between the stone, the wheel and the knife results in the beautiful sparks from the wheel. Sparkles ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೊರಗಡೆಗೆ, ಆ ಮಿಂಚು, ಆ ಬೆಂಕಿಯ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಯಾವಾಗ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯೋರು ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಚಾಕುವನ್ನು ಆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಆ ವೀಲ್ಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇವೆರಡರ ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಂದ, ಅವೆರಡರ ಉಜ್ಜಾಟದಿಂದ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದ ಪೋಯಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಕೋಪಿಯಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೆಟ್ಸ್. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬಂಗಾರದ ತುಣುಕುಗಳ ಥರ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೈಫ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಆ ಸುಂದರವಾದ ಬೆಂಕಿಯ ಕಣಗಳನ್ನ ಹೊರಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. The sad, sharp-chinned old man with own clothes and broad-shoulder band of leather. Look at the way the poet describes that knife grinder. ಆ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? sharp-chinned old man with own clothes. I have two pictures here because I didn't get the person, the old man with sharp chin and old clothes or ragged clothes who is sharpening the knife, but almost similar two pictures I found. So I just wanted to show you the person, the old man described by the poet. Look at the picture, left side picture. You can see an old man who is very sad and wearing very old clothes. ತುಂಬ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ, ಓನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ, ಚಿಂದಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಡ್, he is not happy. The person, the old man who is sharpening the knife is not happy. ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೋ ಸ್ಯಾಡ್, ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಶಾರ್ಪ್ ಚಿನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಬ್ರಾಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಏನೋ ಅಗಲವಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆದರ್, ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆದರ್, ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಮದ ಮೂಟೆ ಥರ. ಯಾಕೆ, ಪೂರ್ತಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೌವನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಶಾರ್ಪ್ನಿಂಗ್ ದ ನೈಫ್. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಮುದುಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಶಾರ್ಪ್ನಿಂಗ್ ದ ನೈಫ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 pictures. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, both the pictures tells us the condition where the poet was, the speaker was. Before watching this, a great activity of sharpening knife, the poet and the speaker was in a group, was in a crowd of people who are rushing to attend their duties. ಯಾರು ತುಂಬ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೀಸ್ಲೆಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ರಶಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟು ಲಿವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡೇ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ. ಅಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ರಶಿಂಗ್, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಹೂ ವಿಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ದ ಪೋಯೆಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಸೀಸ್ಲೆಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ಹೂ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್? ದ ಪೋಯೆಟ್, who is in the group of the people who are rushing to, who are ceaseless, who are restless. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಯಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಈ ವಿಡ್ರಾನ್, ಆ ಒಂದು ಕ್ರೌಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. he lost himself in an activity. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? he was arrested by an activity. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮರೆತು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. he is totally submitted himself. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರೆತು, he had forgotten all the things, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. as if someone has arrested, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. Now the poet compares two group of people. One group ಯಾವುದು? ceaseless rushing crowd of the city. Adults, most of the people who are rushing to attend their works are adults. ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ಗುಂಪಿದೆ? the people who are rushing, who are ceaseless, who are restless ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ? ಅಟೆಂಟಿವ್ ಕ್ವೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ತುಂಬ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಗ್ರೂಪು. ಆ ಗುಂಪು ಯಾರ್ದು? ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The loud, proud, restive bass of the street. Now the poet tells us, ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, the loud, proud, very noisy and very proud, restive bass,
ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಕುಡಂಟ್. ಎಂಥ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಕುಡೆಂಟ್ ಮೂವ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ರೂಲ್. ಇಫ್ ದೇ ಫೇಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ರೂಲ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ದೇ ಕುಡೆಂಟ್ ಮೂವ್. ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗದೆ ನಿಂತಿರೋ ಅಂಥ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ he wants to compare the burden we have created on our own. ನಮಗೆ ನಾವೇ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ನ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಹರಿ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್. ಯಾಕೆ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್. ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಇಂಥ ಕಾರೇ ಬೇಕು, ಅಂಥ ಕಾರೇ ಬೇಕು, ಅಂಥ ಜೀವನನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸಲ್ಲಿ. ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್ is a useless race. We just forget. In a rat race we usually forget what we are, what do we want in life. ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, we just move without realizing ourselves, without identifying our inner ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ? ವಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್, ವಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ವಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಲೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೇವೆ? ಅಲೋನ್, ಒಬ್ಬರಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೀಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್, ವಿತೌಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟಾಪ್, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅ ಲೋ ಹಾರ್ಸ್ ಪುರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ವಾಯ್ಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೂ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಸ್ಟಿವ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಕುಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ನಾಯ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲೋ ಹಾರ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೋರ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿರುವಂತಹ ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ? ಒರಟಾಗಿರುವಂತಹ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಪುರ್ ಶಬ್ದ ಆಫ್ ದ ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೋನಿಂದ ಒಂದು ಮಂದವಾಗಿರುವಂಥ, ಒರಟಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಆ ಮಂದವಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ದ ಹೋರ್ಸ್ ಲೋ ಕೋರ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸ್ಟೋನ್, ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. ಅದಕ್ಕೆ just look at this picture, you can understand. The wheel of the sharp knife grinder has a stone around it. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ವೀಲ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಆ ಕಲ್ಲು, ದ ಸ್ಟೋನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೀಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನನ್ನು ಹೊರಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಹೊರಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು chosen these pictures. Look at the picture. The knife is holding against the stone and the stone is whirling. ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೈಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್, ಡಿಫ್ಯೂಸಸ್, ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಔಟ್ ಏನನ್ನ? ಕಾಪಿಯಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೆಟ್ಸ್. ಬಂಗಾರದ ತುಣುಕುಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ ಎರಡರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ತಾವು ತಿರುಗ್ತಾ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೀಲ್ ಕಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೀಲ್. ಆ ವೀಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್, ಕಮ್ ಆಫ್. ಆ ಎರಡು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈನಿ ಶವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಟೈನಿ ಶವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಪುಟ್ಟ 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 ಹನಿಗಳ ಥರ. ಈಗ ಶವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಕೋಪಿಯಸ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಜೆಟ್ಸ್ ಥರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಶವರ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬಂಗಾರದ ಹನಿಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೀಲ್. ದೋ ಶವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ wheel. They are sparkles from the wheel due to the friction between knife and the wheel of knife grinder. ಆ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನ ವೀಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬಂಗಾರದ ತುಣುಕುಗಳು, ಬಂಗಾರದ ಶವರ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ the poet want to explain an activity of knife grinder? ಹಾಗಾದರೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೊಮ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅ ವೆರಿ superficial idea, superficial meaning of the poem is that yes, the speaker in the poem explains how he absorbed, how he arrested with an activity of the knife grinder. ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪೋಯಮ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಪೋಯಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿ ರೊಟೀನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಆ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಥರ, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್, ಮುಗ್ಧತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ರೊಟೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ತುಂಬ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅವರೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಹಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಡಲ್ಟ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಹೂ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸೀಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೂ ಜಾಯಿನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೈಫ್. ಒಂದು ನೈಫ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಹಿಯರ್? The intention of the poet here to show that there is a spiritual divine imagery in the knife grinder. ಇಲ್ಲಿ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಹಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ನಿಂಗ್ ಅ ನೈಫ್. ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In order to sharp the edges of the knife, he holds the knife against the stone. ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಚಕ್ರದ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? An usual, a casual activity of the knife grinder
results in brings out beautiful ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಶವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವೀಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್, ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೇ ದ poet explains the activity of the knife grinder. ವೆರಿ ರೊಟೀನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ. ಆದರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಪ್ನಿಂಗ್ ನೈಫ್, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೇ ದ poet very diligently explains the way the knife grinder sharpens the knife. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯೋ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಶಾರ್ಪನ್ ದ ನೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಡಸ್? ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೇ ದ poet expresses or explains the work of the knife grinder. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್, ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕೇರ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋನ್ ಬೈ ಫೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕತ್ತಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೈಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋನ್, ದ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್, ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೆಟ್ಸ್, copious golden jets, showers of gold comes out, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರ್ಬೋದು? ವೈ ದ poet has that intention in his mind to compare the person who is sharpening the knife as a god. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, look at the attention, look at the conscious, careful handling of the knife against the stone. ಹೇಗೆ ನೈಫ್ ನಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಕಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನೈಫ್. ವೀಲ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಬರೀ ಒಂದು ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೀಲ್ ಮತ್ತು ನೈಫ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ಯೂಟಿ. ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೀಲ್ ಇದಲ್ವ, ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಅವೆರಡನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ತುಂಬ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನೈಫ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವೀಲ್ನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೀಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಬ್ಯೂಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲದೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ knowledge, that's the light, that's the divine power when we come together. ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಎಲ್ಲದೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೇ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಟು look at the beauty of the nature, look at the beauty in everyday
routine, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡಿವೈನಿಟಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಡಿವೈನಿಟಿ, ಆ ಒಂದು ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇನೋಸೆನ್ಸ್, ಮಗುವಿನ ಥರ ಮುಗ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್, the poet or the speaker tells us he was in a crowd of people who are ceaseless, who are restless. Most of them are adult, are the people who lost their innocence. ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದ್ದರು. he gradually withdrawn, ಆ ಗುಂಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. he joined a group of children who are watching very attentively, who are quiet ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ತುಂಬ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಏನು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಒಂದು ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಪೋಯಿಟ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ರಿಯಲೈಸ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ divinity, to understand the life, to understand, to live life very simple. To live a simple life, we need childlike innocence. ಮಗುವಿನಂಥ ಮುಗ್ಧತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರೋ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈಡ್. ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಣ ಡಂಬಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಇವನ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಅವರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೇ ದ ಪೋಯಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಟೀನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡಿವೈನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಆ ಒಂದು ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್. Dear students, read poem once again. If you have any doubts, if you come out with questions, queries, you can come and attend the contact classes. Thank you.